Now let us start the structure of ovary and their development. This ovary, it is the primary female sex organs, and it has the two main functions. First one, it produces the eggs, or it known as ovum, and the female reproductive hormones. Now it is solid, oval or almond shape. Then their length is 3 centimeter. Their breadth is 1.5 centimeter and 1 centimeter thickness. Now their location, it is located upper lateral part of the pelvis near to the kidney. That's location. Now each ovary is held in position by ligaments. We see that this ovary is connected to the uterus by the ligaments, and is also connected to the fallopian tube by the ligaments. Now just connected to this uterus and oviduct by these ligaments. It is the largest of these broad ligaments formed by the fold of peritoneum. इथे लिगामेंटचे जे फोल्ड पडले आहे, एक फ्लॅट ब्रॉड लिगामेंट्स आहे, त्याला म्हणतो आपण पेरिटोनियम. इट होल्ड द ओव्हरी, oviduct and uterus to the dorsal wall. Now here this is a different type of this ligaments. Here is a ligament of ovary connected to the uterus. This is a broad ligaments connected to the uterus and fallopian tube, and this ligament connected to the uterus. Now this ovarian ligament attaches the ovary to the uterus. And this the ovary, as I told you that this ovary produces the eggs, as well as it also produces hormones. There are 5 hormones produced by the ovary. These are the estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibitin. Now there are different 5 type of hormones secreted by this ovary. Now let us see the structure and development of this ovary. Ovary, if we see the structure, it is a compact structure and which is differentiated into the 2 parts. One is a medulla and outer part is a cortex. It means outer part is a cortex, inner part is a medulla. Now this cortex is covered externally by the germinal epithelium. Let us see here. Now this outer part is known as the cortex region and middle part is a medulla region. Okay. Now this cortex is surrounded by this layer. That layer is known as a germinal epithelium, which help for the germination of these cells. Later on is developed into the follicles. Now the stroma, which is made up from loose connective tissue of the medulla, has the blood vessel, lymph vessel and nerve fiber. हा स्ट्रोमा मिडल पार्ट हा स्ट्रोमा पार्ट आहे, म्हणजे मेडुलाचा पार्ट हा स्ट्रोमाने बनलेला आहे. दिस स्ट्रोमा इज मेड अप बाय द कनेक्टिव्ह टिश्यू and this stroma contain the blood vessels. These blood vessel includes arteries, veins, lymph vessels and nerve fibers, which includes in this. Then this outer cortex is more compact and glandular. Outer cortex च्या सेल ह्या compact आहेत and they have the glandular cells आहेत. And these show the large number of tiny masses cells called as ovarian follicles. Now here the small cells are formed from germinal epithelium. These ovarian follicles are formed. First cells is the primordial follicles formation takes place. Okay. Now these are collectively formed from this immature ova, originating from the cell of the dorsal endoderm of the yolk sac. The structure, we can see that these are 2 parts. Now later on, the cells migrate to the gonadal ridge during embryonic development and divide mitotically. Now this is called as a googonia. Now these cells, they are grow inside this cortex region मध्ये, आणि that's known as oogonia. Inside this cell, that's a oogonia. Now on this oogonia continue to grow in size, surrounded by the layer known as granulosa layers. स्वतःवर एक सेल तयार करतात, त्या सेल त्याला ग्रॅन्युलोसा लेयर्स म्हणतात, to form the rudiment of the ovarian follicles. या cells. Now the first one is a single cells, नंतर डबल सेल्स. पहिले फॉलिक्युलर सेल्स फॉर्मेशन करते, दुसरा एक लेयर तयार करते, ग्रॅन्युलोसा सेल तयार करते, and then again secondary follicles तयार होतो. That's mean firstly primordial follicles, then mature, growing these primary follicles to form the primary ovum inside this and to form the primary follicles. Primary follicles again growth होते, त्यामध्ये ग्रोथ घडून येते, and then developing follicles. Now this process of त्याला म्हणतो आपण oogenesis म्हणजे formation of oogonia or ovum. It start before the birth of the female baby. Female baby ची birth होण्याच्या आधी त्या सेल डेव्हलप झाले असतात, and the end of this week, 12 week of the ovary is fully formed. Now there are more than 2 million of primordial follicles in the
कंडिशन. एम्ब्रियोनिक कंडिशनमध्ये ह्या मिलियन्समध्ये असतात त्या सेल्स. मग जसं जसं मोठा तसे तो डेव्हलप जातात आणि व्हेरी फ्यू सेल्स रिमेन. नाव दिस सेल्स German epithelium gives rise to group of oogonia projecting the cortex to the form called as an egg tube fluffer. Now each cord at its end has a round mass of oogonian cell called as egg nest. Egg is nothing but the cell which is coming from this German epithelium. They form the group that known as a nest cell, and this from the nest cell a cell is converted into primordial ovarian follicles. First cell is formed from the German epithelium. Later on, these primordial follicles had its center nucleus, center large primary oocytes, and this is a diploid one. Here is a single cell असते त्याला centrally nucleus राहतो primordial follicles. Now these are the diploid cells firstly. Then the cell get haploid, convert into the haploid one during meiotic division, but this meiotic division is incomplete. This primary oocyte start its meiotic division but get arrested in a meiosis first and it complete after the fertilization. जसं आपण पाहतो यामध्ये these follicles are million follicles जे एम्ब्रियोनिकल कंडिशनमध्ये असतात फिमेलमध्ये. जेव्हा प्युबर्टी ते दिस ओनली अबाउट 1 मिलियन रिमेन ॲट द बर्थ. जेव्हा तिचा बर्थ होते मुलींचा तेव्हा 1 मिलियनपर्यंत राहतात आणि ॲट द टाईम ऑफ प्युबरिटी अबाउट 40,000 दिस सेल्स आर रिमेन. म्हणजे 40,000मध्ये काही सेल्स नंतर इन्व्हॉल्व होतात ओव्हम फॉर्मेशनसाठी, एग्स फॉर्मेशनसाठी. बघ द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. जे प्रायमॉर्डियल फॉलिकल एवढ्या तयार झाल्या ते डिस्ट्रक्ट होऊन जातात, डिस्ट्रक्शन होऊन जाते. अँड दॅट प्रोसेस नॉन एज ॲट्रेसिया. इज अ डिस्ट्रॉइंग ऑफ दिस लार्ज स्केल ऑफ दिस सेल्स. म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ दिस प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स इंटू मॅच्युअर फॉलिकल्स टू ग्रॅफाइन फॉलिकल स्टार्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ प्युबरिटी. ऑनसेट ऑफ प्युबरिटी हिअर द मॅच्युरिटी ते फिमेलमध्ये तेव्हा त्या सेल ग्रो होतात आणि एग्स तयार करतात. येस इथे दिसते आपल्याला तो या ऑनसेट ऑफ प्युबरिटीमध्ये ग्रो होतात आणि एक सेल ते ओव्हम तयार करतात. ही प्रोसेस नंतर पाहूत आपण डेव्हलपमेंटमध्ये. ठीक. नाव दिस ड्युरिंग वन्स मेन्स्ट्रुअल म्हणजे एक सेल जे तयार होते फिमेलमध्ये पर सायकल, पर मेन्स्ट्रुअल सायकल. अँड दिस वन सिंगल मेन्स्ट्रुअल सायकल ऑकरिंग 28 days in a female. After each 28 days one cycle is completed. Then त्या पिरियडमध्ये ओनली 1 eggs are produced. 1 primordial follicle involved in the grow into graphene follicles आणि एकच एग्स तयार करते. फिमेलमध्ये पर मंथ एकच एग्स तयार करते. पर मंथ म्हणजे 28 daysला. अँड दे आर इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एग्स. नाव each cycle alternative to form these 2 ovaries produce graphene follicles. आता आपण तर दोन्ही साईडला 2 ओव्हरी आहेत, पण प्रत्येक महिन्यात 2 एग्स का तयार होत नाहीत? कारण एकच एग्स तयार होते. ते एग्स तयार झाल्यानंतर तेच दुसऱ्या ओव्हरीमधला हा एग्स तयार होत नाही. सेकंड मंथमध्ये असेल किंवा 1 मंथ स्किप करून सेकंड या ओव्हरीमध्ये त्या एग्स तयार होऊ शकतो. नाव द फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल किंवा मिनार्स म्हणतात. आता जसं आपण फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल येणे, मंथली पिरियड स्टार्ट होणे, जी एज असते नियर अबाउट 13 एज असते फिमेलमध्ये, 13 to 14. त्या एजमध्ये तिचं मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होते. त्या स्टार्ट फेजला आपण मिनार्स म्हणतो. इज नोन ॲज अ मिनार्स. आणि शेवटी बंद होते. शेवटी म्हणजे त्याचं एज काही पर्टिक्युलर एजला जसं 45 to 55 तिथं तो मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होते. त्याला म्हणतो मिनोपॉज. मिनार्स स्टार्टिंग ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल अँड मिनोपॉज इज अ एंडिंग ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल्स. इथं तो पूर्णपणे बंद होते. त्यानंतर ती शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी चाइल्ड. दॅट्स पिरियड इज मेनोपॉज. दॅट मीन्स एग्ज इज नॉट प्रोड्यूस. एग्स प्रोड्यूस होत नाही. त्यामध्ये हार्मोनचा इम्बॅलन्स राहतो. हार्मोन्स त्याला ग्रोईंग फॉलिकल्स ग्रो करू शकत नाही. देन दिस पिरियड बिटवीन दिस मिनार्स आणि मेनोपॉज म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट झाली आणि तिथं एंड झाली, हा मधातला जो पिरियड आहे त्याच पिरियड इज नोन ॲज अ रिप्रोडक्टिव्ह एज ऑफ द फिमेल. अँड दिस अप्रॉक्सिमेटली नियर द 32 years. वयाच्या 32 वर्ष फक्त ती रिप्रोड्यूस करू शकते. बाकीचे लोअर एज नाही, हायर एजमध्ये नाही. मधला पिरियड जो असतो तो त्यामध्ये शी इज एबल टू रिप्रोड्यूस. नाव इन दिस टाईम द फिमेल विल प्रोड्युसिंग मॅक्झिमम एग्स 416. जसं आपण पाहतो की तिचं वय पूर्ण 32 वर्षापर्यंत 32 वर्ष ती रिप्रोड्यूस करू शकते. स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 45 or 55. आणि पर इयरला ते 13 एग्स प्रोड्यूस करू शकते. ओहम म्हणतो, एग्स म्हणा,
किंवा सेकंडरी ओसाइट कोणताही एकच आहे. हे पर मंथ, आता पर मंथ 12 मंथ आहेत, आपण हे मंथली पिरियड म्हणतो. दीज आर नॉट अ मंथली पिरियड, इट इज पिरियड ऑफ द 28 days. देन दिस 28 days म्हणल्या की प्रत्येक महिन्याचे 2-2 दिवस जरी धरलेत, 2-24 आणि त्यातले एक महिना एक्स्ट्रा होतो, म्हणजे एक एग्स प्रोड्यूस एक्स्ट्रा. 1 yearमध्ये 13 eggs प्रोड्यूस करते, म्हणजे 13 × 32 इज इक्वल टू 416 eggs प्रोड्यूस द फिमेल इन देअर लाईफ स्पॅन. In human female produce 416 eggs in her lifespan. Maximum प्रोडक्शन करू शकते एवढे एग्स, यावर करू शकत नाही. देन ओव्हरिन हिस्टोलॉजी ऑफ द मॅच्युअर फिमेल, द डिफरंट स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ दिस oocyte कॅन बी सीन. त्यानंतर पाहतो आपण की दिस चेंजेस ऑकर इन सायक्लिक मॅनर, ऑल द चेंजेस ऑकर इन द सायक्लिक मॅनर occurring during its menstrual cycle. This involves in the maturation of primordial follicles into primary, secondary and graphene follicles. 3 स्टेपमध्ये त्याचं डेव्हलपमेंट होत असते. Each primary follicle is multi-layer cuboidal follicular cells. असं आपण तो पाहिलं त्यामध्ये स्ट्रोमा cells add thica over the follicles. It now changes into the secondary follicles. जसं आपण पाहिलं की ह्या जे सेल्स आहेत, पहिली प्रायमॉर्डियल सेल्स, नंतर प्रायमरी फॉलिकल सेल अराउंड ग्रो करते, नंतर सेकंडरी फॉलिकल दुसरा सेल तयार करतो. डेव्हलपिंग फॉलिकल्स हा ओहम आहे, सेकंडरी oocyte आहे आणि स्वतःवरती एक लेअर तयार करते. आणि लेअर केल्यानंतर हा आणखी एक लेअर वाढत जातो, मधात कॅव्हिटी तयार होते, दॅट्स कॅव्हिटी डेव्हलपिंग फॉलिकल्स. अँड दिस सेकंडरी ओहम इज फॉर्म अँड दिस टोटल स्ट्रक्चर इज ग्रॅफाइन फॉलिकल्स. इथपर्यंत याचे मॅच्युरेशन होते. या स्टेजेस ऑकर इन दिस इट्स प्रायमॉर्डियल फॉलिकल, प्रायमरी, सेकंडरी, ग्रॅफाइन फॉलिकल्स फॉर्मेशन होते. त्यावरती एक लेअर तयार करते, स्ट्रोमा, दॅट्स द थिका, which changes into secondary follicles. Now this growth is occurring in the granulosa, increase in this number and start producing hormones. That is thica layer असतो in thica interna which produce the estrogen. Now this secondary follicle grows in graphene follicles by the addition of the follicular cells. हे graphene follicle कसा तयार होतो? ड्यू टू ॲडिशन ऑफ सेल्स, फॉलिक्युलर सेल ॲडिशन होत जातात आणि हे मल्टीलेअर स्ट्रक्चर तयार होते. त्याला म्हणतो नंतर आपण तो ग्रॅफाइन फॉलिकल्स. तसे पाहतो आपण जे एक सिंपल वन, दिस अ प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स, the maturation occurs, a layer is formed around this meiotic arrest. प्रायमरी एक स्वतःमध्ये एक लेअर तयार करते फॉलिक्युलर सेलचं, नंतर त्या प्रायमरी फॉलिकल म्हणतात, 2 लेअर तयार करते, सेकंडरी फॉलिकल म्हणतात, नंतर एक मल्टीलेअर तयार करते, दे हॅव द गॅप, त्याचं एंटर फॉलिकल्स. नंतर हे कम्प्लिटली फॉर्मेशन होतो, ओहम मॅच्युअर होतो, आतमध्ये कॅव्हिटी फॉर्मेशन होते, लेअर होते, त्याचं प्रिओर्सने केला, याला ग्रॅफाइन फॉलिकल म्हणतात. दिस नोन ॲज अ ग्रॅफाइन फॉलिकल्स. Now in this process the maturation of follicle take place by move towards the surface of the ovary. This graphene follicle projects against the thin wall of the ovary giving the blister appearance. आता हा तेवढा इम्पॉर्टंट, त्यामध्ये आपल्याला जे इम्पॉर्टंट पाहिजे तेव्हा सांगायचे. तर egg is released from the graphene follicle during the ovulation and remaining part of the follicle changes to temporary endocrine glands. आता इथे जसं दिसते आपल्याला, हा दिस ग्रॅफाइन फॉलिकल्स, these are follicles mature to form graphene follicles. नंतर ओव्हुलेशन होते, ओव्हुलेशन म्हणजे हा ओहम बाहेर पडतो आणि इट गोज इन टू फॅलोपियन ट्यूब. रिमेनिंग पार्टचं काय होईल? दिस रिमेनिंग पार्ट कन्वर्ट इन टू द येलो बॉडी, दॅट्स नोन ॲज अ कॉर्पस ल्युटियम. दॅट्स इज अर्ली अँड लेट कॉर्पस ल्युटियम. दिस अ येलो बॉडी फॉर्म दॅट नॉन ॲज अ कॉर्पस ल्युटियम. दिस कॉर्पस ल्युटियम इज हेल्प फॉर द सिक्रेशन ऑफ progesterone hormones. These progesterone hormones help maintain the pregnancy. जर प्रेग्नंट राहिली वुमन तर ते प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्याचं काम हा हार्मोन्स करत असतो, ते सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्युटियम. दे नाव दिस इथे जे होतं त्या सेल, याच्यातल्या काही सेल आहेत थिका इंटरना सेल, इज सिक्रेट द इस्ट्रोजन हार्मोन्स. इस्ट्रोजन हार्मोन्स या फॉलिकल्स, सेकंडरी ग्रॅफाइन फॉलिकल्समध्ये तयार होतो आणि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स या कॉर्पस ल्युटियममध्ये तयार होतो. देन इफ द फर्टिलायझेशन नॉट टेक प्लेस, आता फर्टिलायझेशन झालं तर हे इथपर्यंत फॉर्मेशन होते, तर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर काय होईल? हे कॉर्पस ल्युटियम कन्वर्ट इन टू हायटिस बॉडी, त्याला म्हणतो आपण कॉर्पस अल्बिकम, कॉर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेट, त्या टाईप. दॅट्स द टेम्पररी ऑर एंडोक्राइन ग्लँड्सला कॉर्पस ल्युटियम म्हणतो आणि इट हेल्प फॉर द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन द